പഴയ നിയമത്തിലെ ലേവ്യ പുസ്തകം. इब्रानियों का एक जुड़वा किताब है जो है पुराने नियम में पाया जाता है, वो है लेवी व्यवस्था. बच्चे लोग ध्यान से, अभी इधर ध्यान दो बेटा, वो बंद करके रखो. പഴയ നിയമത്തിലെ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം നമുക്ക് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ കാണാം. लेवी व्यवस्था में जो बातें लिखी गई हैं उसका पूर्तिकरण, उसको सिद्धता में लाना, वो हम इब्रानियों की किताब में, पत्री में देख सकते हैं. ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. अगर इब्रानियों का किताब और लेवी व्यवस्था साथ में मिलाकर पढ़ा जाए तो काफी समझ में आएगा. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യതയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രമേയം. प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, ये समझाने वाला, सिखाने वाला एक पत्री है इब्रानियों की पत्री. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ. भविष्य याचकों से श्रेष्ठ, भविष्यवक्ताओं से, पुराने जमाने के, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है यीशु मसीह. രണ്ടാമത് ലേഖകൻ പറയുന്നു, 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ യേശു ശ്രേഷ്ഠനാണ്. और पहले अध्याय के में इस प्रकार लिखा है कि वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है. പിന്നീട് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമ ആരാധനകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. और ऐसा भी लिखा है कि पुराने नियम के आराधनाओं से श्रेष्ठ है वो. പഴയ നിയമത്തിലെ മധ്യസ്ഥനായ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മോശയേക്കാൾ യേശു വലിയവൻ. और पुराने नियम में इस्राएलियों का मध्यस्थता करने वाला मूसा से भी श्रेष्ठ है यीशु मसीह. അവരുടെ പാട്രിയാർക്കായിട്ടുള്ള, ഫോർ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള അബ്രഹാമിനേക്കാൾ, പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാമിനേക്കാൾ യേശു ശ്രേഷ്ഠൻ. और इस्राएलियों का पूर्व पिता कहने वाला अब्राहम उससे भी श्रेष्ठ है यीशु मसीह, ऐसा इब्रानियों का पत्री कहता है. പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ. और पुराने नियम के बलिदानों से श्रेष्ठ है यीशु मसीह. പഴയ നിയമ ദേവാലയത്തെക്കാൾ യേശു ശ്രേഷ്ഠൻ. पुराने नियम के जो मंदिर हैं उससे, मंदिर से भी श्रेष्ठ है यीशु मसीह. പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം. याजकीय सेवकाइयों से भी श्रेष्ठ है यीशु मसीह. പഴയ നിയമ ആചാര്യനായ അഹരോനേക്കാൾ യേശു ക്രിസ്തു അതിശ്രേഷ്ഠൻ. और याचकों में सर्वश्रेष्ठ पुराने नियम में हारून से भी श्रेष्ठ है यीशु मसीह. ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ ലേഖനം. और यीशु मसीह की श्रेष्ठता और खासियत के बारे में कई बातों को इब्रानी के पत्री में दर्शाया गया है. പിന്നീടും പറയുന്നു, യേശു സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതൻ. और फिर ऐसा भी लिखा है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जो व्यक्ति है वो है यीशु मसीह. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നാം സ്വർഗം കൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടരുതെന്ന്. इसीलिए मैं आप लोगों से इस बात को सिखाता हूं कि स्वर्ग को प्राप्त करने की संतुष्टि भी आपको संतुष्ट नहीं बनाना चाहिए. നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി നാം സ്വർഗത്തെ കാണരുത്. हमारा अंतिम लक्ष्य वो एक स्वर्ग है कर भी हम नहीं मानना चाहिए. സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. स्वर्ग से भी महान या श्रेष्ठ कोई वस्तु या व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पाने की या यीशु मसीह को पाने की इच्छा हमें हमेशा हमारे अंदर रहे. എബ്രായർ 7:26 നാം അത് വായിക്കുന്നു. इब्रानियों 7:26 में हम वो पढ़ सकते हैं. സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായ മഹാപുരോഹിതൻ. स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ महायाचक है वो. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത, यीशु मसीह की
खासियत या श्रेष्ठता के बारे में वर्णन किया है। അതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. वो ही ये पत्री में लेखक ने लिखकर बताया है। സ്തോത്രം. അതിൻ്റെ 10 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിശ്വാസ സംബന്ധമായി ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച ഉപദേശ രൂപങ്ങൾ, ഡോക്ട്രിൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. और कई विश्वास के सिद्धांतों को 10वें अध्याय तक लेखक ने लिखकर ये समझाया है हमको। 12ാം അധ്യായം മുതൽക്ക് നാം പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങളാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. और 12वां अध्याय से लेकर अंत तक जो है प्रायोगिक तरीके से हमारा विश्वास में कैसा लागू करना चाहिए इसके संबंध में लिखा है। ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന അധ്യായമാണ് 11. और इन दोनों को मिलाने वाला अध्याय है 11वां अध्याय। അവിടെയാണ് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക നാം കാണുന്നത്. वहां पर में विश्वास वीर के एक लंबी कतार को हम देख सकते हैं। അതിൽ ഒന്നാമൻ ആരാണ്? उसमें सबसे पहला कौन है? कौन है? ഹാബേൽ, ഏബൽ. सबसे पहला हाबेल है। അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഒടുവിൽ ലേഖകൻ പറയുകയാണ് ഇനി പേര് പറയാൻ വയ്യ. हाबेल से चालू हुआ, बहुत सारा नामों का कतार है। आखिर में लेखक कहता है कि उसका नाम भी बता नहीं सकता, इतना ज्यादा लिस्ट है। സ്തോത്രം. അത്ര നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എബ്രായ ലേഖനം. ऐसा बहुत ज्यादा ध्यान देकर सीखने वाला एक किताब है इब्रानी के पत्री। എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരിക്കൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ 1ാം അധ്യായത്തിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം 1ാമത്തെ അധ്യായം ഒരിക്കൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. एक बार प्रभु ने मुझे इब्रानियों की पहली पत्री पढ़ने के लिए समझाया और मैं कलीसिया को सिखाते सिखाते लगभग 1 साल तक एक ही आयत वचन से मैं सिखाया उनको। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിവിധ നാമങ്ങൾ 1ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 20-ലധികം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. यीशु मसीह के लगभग 20 से ज्यादा नाम जो हैं पहले अध्याय में इब्रानियों के हम देख सकते हैं। उसके बारे में मैं सीखा। അത് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ ഒത്തിരിയുണ്ട്. वही उसी के 20 नामों के बारे में मनन करना ही हमारे जीवन में काफी रहेगा। അതുകൊണ്ട് ഈ ലേഖനത്തിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. इस पत्री का दूसरा एक नाम भी है। ശരി ശരി Samuel, Rufus, कोई भी, आर्केंगेल, कोई भी बता सकता है इब्रानियों का दूसरा नाम क्या है, क्या हो सकता है? 5th gospel, 5वां सुसमाचार कहते हैं। മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാനിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയോ അതിൽ അപ്പുറമായോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം. मत्ती, मरकोस, लूकोस, यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में वर्णन जो है उससे भी ज्यादा वर्णन जो है इब्रानी के पत्री में लिखा गया है। മറ്റ് 4 പുസ്തകങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങളും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉപദേശങ്ങളും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ആളത്വത്തെയും ക്രൂശ് മരണത്തെയും ഇത്ര വ്യക്തതയോടെ പറയുന്ന പുസ്തകം ചുരുക്കമാണ്. यीशु मसीह ने किया हुआ चमत्कारों और कई सिद्धांतों के बारे में गॉस्पेल्स में लिखा गया है, मगर यीशु मसीह के सूली पे किस लिए चढ़ाया गया और हमारे विश्वास से संबंध में उससे क्या मायने रखता है, इन बातों को इब्रानियों का पत्री समझाता है। നിങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഈ പുസ്തകം ധ്യാനാത്മകമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. और मैं आप लोगों से आपको इनवाइट करूंगा कि इब्रानियों की किताब में आप लोग ज्यादा पढ़कर मनन कीजिएगा। സ്തോത്രം. നമ്മൾ 12ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്നു. हम 12वां अध्याय में आते हैं। 12ാം അധ്യായത്തിലെയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മാസങ്ങൾ വേണം. अगर इब्रानियों का किताब ही पढ़े और उसका मनन करने के लिए कई महीने लग जाएंगे। അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്ന സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ, വിശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയം ഒന്ന് ഒതുക്കിയതിനു ശേഷം ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. हम जो पवित्रीकरण के विषय में संबंध में सीख रहे थे
वो विषय को जरा समाप्त करने के बाद में मैं इस विषय में आना चाहूंगा। എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു മുഖവുര എന്ന വണ്ണം മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. मगर पवित्र आत्मा ने कई बातों को इस अध्याय से समझाया है, उन बातों को आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं। നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും 4-5 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ये ऑनलाइन मीटिंग जब से शुरू हुआ, पहले के दिनों में 3-4 बातें इन अध्याय से मैं आप लोगों को समझाया, आप लोगों को शायद स्मरण होगा। അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. शायद उन दिनों में आप लोग कोई भी ऑनलाइन मीटिंग शायद अटेंड भी नहीं करते थे। പിന്നീട് റെക്കോർഡിങ്സ് എന്തെങ്കിലും കേട്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. शायद बाद उस दिन के मीटिंग के रिकॉर्डिंग शायद आपने सुने होंगे, तो कुछ सुना होगा। പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. हम आपस में जब मिले थे तभी कई बातों को इसमें से अध्याय में से आप लोगों को सिखाया है। എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡിസംബറിലെ 3rd സൺഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതോ 4th സൺഡേ, നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയ ആ ഒരു സൺഡേയിലും അതേ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. और पिछले दिसंबर 3 या 4 रविवार को इसमें से कुछ बातों को मैं आप लोगों को समझाया था। കഴിഞ്ഞ 31-ാം തീയതി രാത്രിയിലും ഞാൻ അതേ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. और 31 दिसंबर को मैंने इस विषय में भी शायद थोड़ा थोड़ा करके बताया आप लोगों को। എന്നാൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ വീണ്ടും ഈ വിഷയം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയായിട്ട് പ്രേരണ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനത് നിങ്ങളുമായി मगर പങ്കുവെക്കുന്നത്. प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा था कि इसमें से कुछ और मनन करना चाहिए कर कर। ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലും നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തും ഞാൻ ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. शाम के वक्त का प्रार्थना में कल रात को भी, शाम को भी प्रभु की आत्मा ने इससे बातें की, मैं ज्यादा सीखने के लिए देखा। ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. अब शायद आप लोगों को याद आता होगा। ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു വിഷയമാണ്. हम कल रात को प्रार्थना किया हुआ एक विषय है। യെസ്, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇന്നലെ വായിച്ചത് ആ സൺഡേയിൽ വായിച്ച 2 വാക്യങ്ങളായിരുന്നു. पिछले दिसंबर में पढ़ा हुआ 2 अलग वचनों को हमने पढ़ा था इसके लिए। റോമാലേഖനം 12:11 रोमियो 12वां अध्याय का पहला वाक्य 11 वचन, അതോടൊപ്പം 1 രാജാക്കന്മാർ എത്ര ആയിരുന്നു? 19:10. पहला राजा 19 का 10। ഈ 2 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഞായറാഴ്ചയും ഇന്നലെയും വായിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ये 2 वचनों को हमने पिछले दिसंबर के रविवार को भी बताया था और कल भी बताकर हमने इस विषय में प्रार्थना भी किया था। ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? आप लोग को किसी को कोई याद आ रहा है? सुरजीत ब्रदर को याद होगा? कल की बात नहीं, वो संडे का। सोसन सिस्टर, आपको याद है? आपको शरण, മുമ്പുള്ള സൺഡേ 25 दिसंबर के पहले वाला रविवार में मैं बताया था। 18 തോന്നുന്നു, 18th സൺഡേയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അല്ല, ഇവിടെ വെച്ച അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ഷീണവും മടുപ്പുമുള്ളവരായി തോന്നാറില്ലേ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. പ്രസംഗമായിട്ടല്ല, ഒരു ഒരു പാസിംഗ് റെഫറൻസിൽ പറയാൻ ഒരു പ്രേരണ തോന്നി പറഞ്ഞു പോയതായിരുന്നു. और प्रभु की आत्मा ने एक ऐसा सलाह देने के लिए कहा, तभी मैंने कहा कि आप लोग शायद आत्मिक जीवन में कोई थकावट महसूस करते हो
और आपको लगता है कि आगे बढ़ नहीं पाते, कोई रोक है मुझे। പ്രസംഗമായിട്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലായിരിക്കും. शायद ये प्रचार में मैं आप लोगों से कहा नहीं होगा, ये मीटिंग के द्वारा ही समय ही प्रभु की आत्मा ने मुझसे ऐसा कहा था. ലിക്കിറക്കിയേ സ്തോത്രം. കാരണം അതിനുശേഷം ഞാനൊരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. और उसके बाद में एक अलग सा सलाह दिया आप लोगों को. സ്തോത്രം. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप लोग याद करते हैं? 18-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. 18 तारीख दिसंबर में मैं दिया था मैसेज. നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു. कई बार हमारे आत्मिक जीवन के दौड़ में हम थकावट का महसूस करते हैं, ഇല്ലേ? है कि नहीं? മടുപ്പ് തോന്നാറില്ലേ? कभी कभी हिचकिचाहट होती है हमको, ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? होती है या नहीं? അന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചത്. उस दिन भी मैं इसी प्रकार बातें की थी. സ്തോത്രം. ദൈവാത്മാവ് ആ വിഷയത്തിൽ എന്നെ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा देता है आप लोगों से ये बातें करने के लिए. സ്തോത്രം. ആ വചനങ്ങൾ ആദ്യം എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെട്ടു. और प्रभु की आत्मा ने वो मुझसे व्यवहार की, उसके बाद आप लोगों से कहने के लिए कहा. സ്തോത്രം. ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നു. क्योंकि पवित्र आत्मा मुझसे इस बातें समझाई है, मैं आप लोगों के साथ भी बांटता हूं. अंश सीधे बैठो, बाइबल इधर रखो, बाइबल इधर रखो. अभी मत पढ़ो. आयत याद कर रहा है? अभी याद कर रहा है बैठ के? मेमोरी वर्स याद कर रहा है? नहीं. अभी ध्यान दो. നാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പുള്ളവരായി തീരാറുണ്ട്. हमारे आत्मिक जीवन में हम हिचकिचाहट का महसूस करने वाले न बने. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. उसका दूसरा आयत पढ़ते हैं. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം, തീസര ഭാഗം. സ്തോത്രം. മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ. आप उसमें लिखा है, उसका तीसरा आयत में, निराश होकर आप साहस को न छोड़ें. ഈ രണ്ടനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ലേ? ये अनुभव आत्मिक दौड़ में हम सबों का होता है. ഉള്ളിൽ ക്ഷീണവും മടുപ്പും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറില്ലേ? निराश होकर हम अक्सर साहस को खो देते हैं. Come on please. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? है कि नहीं? സ്തോത്രം. ഇനി അതോ എന്താണെന്നായിരിക്കും അല്ലേ? और आप लोग सोचते हैं कि किस लिए होता है? വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വാക്യം, വേഴ്സ് നമ്പർ 4. उसका चौथा आयत पढ़े. പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണവും മടുപ്പും തോന്നിയിട്ടില്ലേ? पाप से मुठभेड़ करते वक्त कई बार हम निराश हो जाते हैं और हमारा साहस निकल जाता है. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത്. हमने 3 बातों को मनन किया. എന്തൊക്കെയാ? क्या क्या है वो? ഒന്നാമത്തേത്, पहला, ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിക്കുക. अंदर में निराश होना. 2, മടുത്തു പോവുക. और दूसरा है हमारा साहस कम होना. ഇബ്രായർ 12-ന്റെ 3-4 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത്. इब्रानियों का पत्री 12 का तीसरा और चौथा आयत है. സ്തോത്രം. മൂന്നാമത്തേതാണ് പാപത്തോട് പോരാടുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. और एक तीसरा है पाप से हम लड़ या मुठभेड़ न करने की अवस्था हमारे जीवन में हो जाना. പലപ്പോഴും പാപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ. पाप के सामने हम हार मान लेने की अवस्था. പാപം ജയിക്കുന്നതല്ല, पाप जीतता है ऐसा नहीं है.
പാപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തോറ്റുകൊടുക്കുകയാണ്. मगर पाप के सामने अपना हार हम खुद ही मान लेते हैं. സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കുന്നതല്ല, शैतान हमारा हार नहीं करता, എന്നാൽ നാം സ്വയം പരാജയം സമ്മതിക്കുകയാണ്. मगर हम खुद हार मान लेते हैं शैतान से. അങ്ങനെയാണ് ഈ 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, പാപത്തോട് പോരാടുവാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ. एक चौथे आयत में लिखा है, पाप से हम मुठभेड़ नहीं कर पाते हैं, उतना सामर्थ है ही नहीं हमें. സ്തോത്രം. 5-ാമത്തെ വാക്യം 5, उसका 5वां वाक्य है, അവിടെയും നമുക്ക് 4-ാമത്തെ കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷയെ നിരസിക്കുക, ഡിസ്പൈസിങ്. परमेश्वर की ताड़ना को हल्के में लेना. സ്തോത്രം. നമുക്കത് ഗൗരവമുള്ളത് അല്ലാതായി തീരുക. कोई वजनदार बात नहीं लगती जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं. സ്തോത്രം. 5-ാമത്തെ കാര്യം, 5वीं बात, അവിടെ തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട്, മുഷിഞ്ഞു പോവുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫെയിന്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ഹിന്ദിമേ വീണ്ടും ഹിന്ദിയിൽ സാഹസ് നഹി ചോടന. നമ്മൾ 3-ാം വാക്യത്തിൽ കണ്ട ഹിയാവ് നഹി ചോടന, സാഹസ് നഹി ചോടന, ഉസി പദ ദിയാ ഹൈ. ठीक है. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞു പോവുക എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. उसमें लिखा है कि घुटते हुए हम साहस को छोड़ देते हैं. മുഷിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുക എന്നർത്ഥം. हम घुटन महसूस करते हैं और फिर उसको त्याग देते हैं. ഹിന്ദിയിലെ ഹിയാവ് ചോടന എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ അർത്ഥം വരുത്തുന്നില്ല അവിടെ. वो हियाव का मतलब पूर्णता जो समझाता है, मलयालम में उस प्रकार नहीं बनता है. നമ്മളങ്ങ് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുക, അങ്ങ് ബോറാകുക, हम परेशान हो जाते हैं. മുഷിഞ്ഞു പോവുക 5-ാമത്തെ കാര്യം. 5वीं बात है परेशान हो जाना. സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് വേഴ്സ് നമ്പർ 6, 4वां वचन, हिंदी में शायद वो 5वां पद था. एक और बार 5वां पद को पढ़िए. हाँ, भूल गए हो, फॉरगेटफुलनेस, മറന്നു പോവുക. आप लोग भूल जाना, ये छठी बात है. മലയാളത്തിൽ എടുക്കുന്നത് 6-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. मलयालम में शायद वो 6वां वाक्य है. हिंदिയിലും इंग्लिश में 7 है. ओके, हिंदी में 5 है, मलयालम में 6 है. ठीक है, 5. फॉरगॉटन. സ്തോത്രം. മറന്നു പോവുക, भूल जाना. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മറവില്ലേ? आत्मिक जीवन में भूल जाते हैं कई बातों को. Come on please. ऐसा होता है कि नहीं? കണ്ടോ, 6 പ്രത്യേകപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈവജനത്തിനുണ്ടാകുന്നു. 6 खास अनुभवों का एक विश्वासी के जीवन में होता है. ये वचन सिखाता है हमको. ഇത് 6ഉം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ये 6 का 6 सकारात्मक है. ये नकारात्मक है. सॉरी. നമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ये കാര്യങ്ങൾ हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. मगर हमारे आत्मिक जीवन में ये संभव होता है. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും? आप लोग शायद हमारे साथ में हैं. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒത്തിരി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. इस विषय में काफी समय बिताया, सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡയറിക്കകത്ത് എഴുതി വെച്ചു. और कई समय के बाद में मैं अपने पिछले साल के डायरी में भी लिख कर रखा है. ആ പഠനം, ഈ വിഷയത്തോടുള്ള പഠനം എന്റേത് രാത്രി കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായില്ല. और इसका जो अध्ययन है मेरा पूरा रात का अध्ययन के बाद भी खत्म नहीं हुआ है. ഞാൻ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട ഒരു കോട്ട് കണ്ടായിരുന്നോ? आप लोग पढ़ा नहीं होगा शायद, मेरा कोट जो रात को भेजा था आप लोगों को.
ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ ഒന്ന് ആ ചൂടോടെ നിങ്ങൾക്കൂടെ അയച്ചു തന്നതാ. जो भी ग्रहण कर रहा था परमेश्वर से, वो एक कोट था, उसमें आप लोगों को उस समय ही भेजा था. 4 മണിക്കാണ് ഞാൻ കിടന്നത്. मैं 4 बजे सोने के लिए लेटा. രാവിലെ മീറ്റിങ്ങിന് വരണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചന്ദ്രൻ കിടന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ കിടക്കില്ലായിരുന്നു. सुबह मीटिंग में जाना है, इसके लिए सोने के लिए लेट गया मैं. പഠനം അത് പൂർണ്ണമായില്ല. मेरा अध्ययन उस समय पूरा नहीं हुआ था. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കത് പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന്. इसीलिए मैंने कहा कि हमको अध्ययन करने के लिए और काफी ज्यादा है. സ്തോത്രം. ദിസ് സ്പിരിച്വൽ ഫെർവൻസ്, ഈ ആത്മീയ എരിവ്, ശുഷ്കാന്തി, हमारा आत्मिक तौर पर जो सीखने की तत्परता हमें हमारे अंदर हो. ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം. റോമർ 12:11. റോമൻസ് 12:11. रोमियो 12:11. അവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു 7ാമത്തെ കാര്യം. എന്താണ്? അലസത, ആൾസി. वहां पर एक छठा है बात है, वो आलसीपन के बारे में है. ഈ വാക്യം നമ്മൾ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിന്തിച്ചതാണ്. हमने कुछ दिनों पहले उपवास प्रार्थना में ये इसके बारे में मनन किया था. ഒരുപക്ഷെ ആനി സിസ്റ്റർ ആ കാര്യമായിരിക്കും പറഞ്ഞ്, ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞ്. शायद आनी सिस्टर ने हमको फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में हुआ उसके बारे में यही बात बताया होगा. ഒരു മന്ത്ലി ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ നമ്മൾ ഈ വാക്യം എടുത്ത് 3-4 സെഷൻസ് ചിന്തിച്ചു. एक मंथली फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में 3-4 सेशंस मिलाकर हमने ये बात को सीखा. സ്തോത്രം. അന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഈ 7ാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നാം മടുപ്പുള്ളവരായി തീരുന്നു, അലസരായി മാറും. हमारे आत्मिक जीवन में होने वाली छठी बात है हमारे आलसी हो जाना. അതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ്, സ്തോത്രം, we have to have the spiritually we should be fervent. നാം ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായിരിക്കണം. हमारे आत्मिक जीवन में न होने वाली बात है आलसीपन. ये नहीं होना चाहिए. इसके बदले में हमारे जीवन में होना चाहिए आत्मिक उत्पाद. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത 7 അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ हमारे आत्मिक जीवन में नहीं होने वाली होने चाहिए ऐसे 7 बातों को हमने सीखा. പകരം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ആത്മീയമായ എരിവ്, ഉത്സാഹം, ശുഷ്കാന്തി എന്നൊക്കെയുള്ളത്. मगर आत्मिक उन्माद हमारे अंदर होना चाहिए. इसके बारे में बहुत मायने रखता है. സ്തോത്രം. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ ഈ ആത്മീയ തണുപ്പിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? इस आत्मिक ठंडापन के बारे में आप लोग कभी जीवन में सोचते हैं, इसके बारे में मनन करते हैं? നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നാം വളരെ തിളച്ചു മറിയുന്ന അനുഭവത്തിലാണോ, തണുത്തുറയുന്ന അനുഭവത്തിലാണോ? आप आत्मिक तौर पर उन्माद की अवस्था में है या फिर कोल्ड स्टोरेज में या ठंडे अवस्था में आप रहते हैं? ലവോദിക്യ സഭയോട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം നമുക്കറിയാം. लवोदिका कलीसिया से परमेश्वर का सलाह क्या था आप लोग जानते हैं. ലവോദിക്യ സഭയെ യേശു വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? लवोदिका कलीसिया को यीशु मसीह किस प्रकार से बुलाता है? Come on മോനെ ജോഹാൻ. lukewarm church. वो बोलता है कि ठंडा भी नहीं है, गर्म नहीं है, उसके बीच का है अनुभव. സ്തോത്രം. ഇപ്പൊ ചിലരാണെങ്കിൽ തണുത്ത് ഉറഞ്ഞു ചത്ത് കിടക്കുക. कुछ लोग ठंडा भी नहीं, बहुत ज्यादा बर्फ जैसा बन गया है. മറ്റു ചിലര് ഈ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ നടുവിലെ അവസ്ഥയിലാണ്, ശീതോഷ്ണവാനായ അവസ്ഥ. और कुछ लोग जो है ठंडे भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, उसके बीच में गुनगुनापन के अनुभव में है. എന്നാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പകലും എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായിരിക്കണം. मगर परमेश्वर हर एक भाई बहन से यही आग्रह करता है कि आप में आत्मिक उन्माद हो. ലിയനാർഡ് റാവൻഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്റെ ഒരു വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കറിയാം. एक प्रभु के सेवकाई करने वाले
रेवन हीले उन्होंने एक फेमस किताब लिखा था इस विषय में। Why revival tarries? आत्मिक उन्माद लोगों में क्यों होता नहीं है कर कर। അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഓ ക്രിസ്ത്യൻ, യു സെൽ എവറിത്തിങ് യു ഹാവ് ആൻഡ് ഹാവ് an unction. നിനക്കുള്ളത് മുഴുവനും വിറ്റ് ഈ ആത്മീയ എരിവ്, ഈ ആത്മീയ ഉന്മാദം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക. आप में विश्वासियों से प्रोत्साहन देता है कि आपके पास जो कुछ भी है सबको बेच डालिए ताकि आप में आत्मिक उन्माद प्रस्तुत हो. സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമുക്കിന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ ആത്മീയ എരിവ് തിരികെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. हमारी आज की जरूरत है कि हमारा खोया हुआ आत्मिक उन्माद जो है उसको वापस हमें हासिल करना है. എഫേസ്യ സഭയോട് യേശു അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. कलीसिया से भी परमेश्वर यही आग्रह करता है. നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു. आपने आपका पहला प्रेम को खो दिया है कहीं. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आप लोग क्या इस बात को समझते हैं? സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് മറ്റ് സമയത്ത് പഠിക്കാം. ऐसे कई बातें हैं जिनके बारे में हम आगे के दिनों में मनन करेंगे. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. मगर मैं एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം പലപ്പോഴും ഈ ആത്മീയ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. कई बार ऊंचाइयां और नीचाइयां हम आत्मिक तौर पर आत्मिक जीवन में हम अनुभव करते हैं. ചിലപ്പോൾ നാം സ്തോത്രം ആത്മീയ ചൂടുള്ളവരായി തീരുന്നു. कई बार आत्मिक गर्मी हम महसूस करते हैं. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തണുത്തു പോകുന്നു. और कई बार हम ठंडे हो जाते हैं. ചിലപ്പോൾ നാം ഉത്സാഹമുള്ളവരാണ്. कई बार उत्तेजना होती है हमें. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അലസരായി कई തീരുന്നു. बार आलसी भी बन जाते हैं हम. സ്തോത്രം ഇല്ലേ? ऐसा है कि नहीं? ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ മതിയോ? इस ठंडे गर्म की अवस्था चालू रखें या वैसे ही अवस्था में रहना चाहते हैं आप? നാം എപ്പോഴും ഉത്സാഹമുള്ളവരായി എരിവുള്ളവരായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर हमसे हमेशा चाहता है कि हम आत्मिक उन्माद से भरे रहें. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ യൂത്ത് ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. यूथ कैंप में एक बात को मैं आप लोगों से कहा था. ജോൺ വെസ്ലി ഒത്തിരി പേരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച ആളാണ്. जॉन वेस्ली जो है कई लोगों को उद्धार में ले आए. മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ സ്ഥാപകനായി താൻ മാറി. मेथोडिस्ट कलीसिया के स्थापक करके उनको पुकारने लगा. ധാരാളം പേരെ അദ്ദേഹം രക്ഷയിലേക്ക് कई നയിച്ചു. लोगों को वो विश्वास में यीशु मसीह के विश्वास में ले आए. അദ്ദേഹത്തോട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ആൾക്കാരെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്? तो कई लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि कैसे आप ऐसा कर लेते हैं कि लोगों को विश्वास में ले आते हैं. അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായ മറുപടി പറഞ്ഞു. तो उन्होंने हास्य तौर पर इस प्रकार उत्तर दिया. I just put me on fire and people come to watch me, that's all. ഞാൻ എന്നെ തീക്കിരയാക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്ന് കത്തുന്നത് കാണാൻ ആൾക്കാർ ഓടിക്കൂടുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. उन्होंने इस प्रकार कहा कि मैं अपने आप को जलने के लिए देह को जलने के लिए परमेश्वर के सामने पेश करता हूं. मैं जलते हुए देखकर दूसरे लोग भी जलने के लिए आ जाते हैं. നമ്മുടെ അകത്ത് അങ്ങനെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം വേണം. हमारे अंदर भी आत्मिक तौर पर हम ज्वलनशील हम बन जाएं. പക്ഷേ നാം കെട്ടിരിക്കുന്നു. मगर हमारी अवस्था है हम राख बन गए हैं. സ്തോത്രം. നാം ചാരം മൂടിക്കിടക്കുന്നു. हमारे ऊपर में राख से भरा हुआ है. ചിലപ്പോൾ അകത്തെങ്ങാണം ഒരൽപ്പം തീപ്പൊരി കണ്ടേക്കാം. शायद उसके अंदर में थोड़ा सा रोशनी आग होगा. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തീപ്പൊരിയെ ഊതി കത്തിക്കുവാൻ ഈ പകൽ ദൈവാത്മാവ് ദൈവസഭയോട് സംസാരിക്കുക. उस छोटे से आग को बाहर निकालने के लिए राख को दूर कर उसमें से हवा मारना होगा ताकि वो जलकर पूरा उभर सके. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. हम इस विषय में सीखने के लिए कई विषय हैं. ആത്മീയ എരിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? आत्मिक उन्माद कहा जाए तो ये क्या है? എന്തല്ല? ये क्या नहीं है? എന്താണ് ആത്മീയ
ആ മരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ തണുപ്പിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ आत्मिक तौर पर ठंडे हो जाना, इसका लक्ष्य, इसका चिन्ह क्या क्या है कर हम करते हैं। സ്തോത്രം. എങ്ങനെ നമുക്ക് എരിവുള്ളവരാകാം? हम किस प्रकार उन्माद की अवस्था में पहुंच जाएं? എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ എരിവിനെ കെടുത്തുന്നത്? किस बातें हैं जो हमारी उन्माद को ठंडा कर देता है? എങ്ങനെ നമുക്ക് എരിവുള്ളവരായി നിലനിൽക്കാം? उन्माद की अवस्था में हम कैसा स्थिर बना रहे? സ്തോത്രം. എരിവിന്റെ ഫലം എന്താണ്? उन्माद रहने से उसका फायदा क्या है? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ये हर एक विषय अलग अलग कर कर ये बात को सीखना है हमें। ഞാൻ രാത്രിയിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ 9 എണ്ണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ചിടാം. ये जो इनके लक्षण किस प्रकार हैं, ये बातों को लिखकर रखा, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। സൈൻ ഓഫ് അവർ ഫെർവർ ലൂസിങ്, നമ്മുടെ എരിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമല്ല, ഇത് കൂടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ. हमारा आत्मिक उन्माद खोने का कारण क्या क्या है, ये लिख कर रखा है मैंने। चिन्ह क्या है, पहचान क्या है हमारा जो है आत्मिक उन्माद न रहने का? ഒന്നാമത്തേത് laziness in spiritual matters. पहला है आत्मिक कार्यों के लिए आलसीपन। ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ അലസരായിട്ട് മാറുന്നു, മടിയരായിട്ട് മാറുന്നു. आत्मिक कार्यों के लिए आप लोग आलसपन होना या आलसी बन जाना। യോഗത്തിൽ പോകാനും വലിയ താല്പര്യമില്ല, मीटिंग में जाने के लिए भी आलसीपन का महसूस करना, ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല, और बाइबल पढ़ने के संबंध में आलसीपन का महसूस करना, വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സന്തോഷമില്ല, और व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करने के लिए भी कोई प्रोत्साहन नहीं है, ഉപവസിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമേ ഇല്ല, और फिर उपवास करने के लिए तो बिल्कुल ही ताकत नहीं है। ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മടി, അലസത आत्मिक तौर पर होने वाली आलसीपन के बारे में ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? आप लोग को होता है कि नहीं? സ്തോത്രം. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് और दूसरा चिन्ह है ലോസ് ഓഫ് ജോയ് ഇൻ ദ ലോർഡ്, കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ കുറവ്. परमेश्वर में आनंदित होने का अनुभव आप में कम होता रहता है। സ്തോത്രം. കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതിരിക്കുക. हमारे प्रभु में हम आनंदित हो नहीं पाते हैं। ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. सबसे बड़ा आनंद हमारे जीवन में क्या है? क्या जॉन? utmost joy. सबसे आनंद देने वाली बात हमारे जीवन में क्या है? सही है क्या दीदी? दोनों एक ही है. സ്തോത്രം. ജീവപുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരെഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം. उद्धार की आनंद या फिर जीवन के किताब में हमारा नाम रचा जाना, അതാണ് ഒരു ഭക്തനെ സ്റ്റിറപ്പ് ചെയ്യുന്ന, ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി തിളച്ചു മറിയുമാറാക്കുന്ന സന്തോഷം. यही बात जो है एक विश्वासी के जीवन में उन्माद प्रदान करता है, उसको ऊर्जा दिलाता है। പക്ഷേ ഈ ഉത്സാഹം, ഈ എരിവ് കുറയുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷം അങ്ങ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു. ये उन्माद या प्रोत्साहन कम होता है, तभी जो है ये फर्वर कम हो जाता है. ये उन्माद तभी कम हो जाता है जब ये आनंद हमारे जीवन में कम होता है तब. ഈ തണുപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം, ये ठंडापन का तीसरा चिन्ह है. because we lose the joy in the Lord, we find other ways, we choose or we seek other ways to find pleasure or joy. ഈ ദൈവിക സന്തോഷം, രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിമിത്തം സന്തോഷത്തിന്റെയും സുഖത്തിന്റെയും മറ്റു പല വഴികളും തിരയുന്നു. जब
परमेश्वर में, प्रभु में हम आनंद नहीं दिख पाते हैं, तो हम हमारा आनंद का खोज दुनिया के कई बातों में लगा देते हैं, जहां से हम रास्ते भटक जाते हैं। മനസ്സിലായോ? आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? സ്തോത്രം. കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾക്കും ഖുഷികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തും. जब परमेश्वर में हम अपना आनंद को पा नहीं सकते हैं, तभी हम आनंद को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए, अपने लालसाओं को पूरा करने के लिए दुनिया के बातों में हम उलझ जाते हैं. That includes passive spirituality also. इसका मतलब है आत्मिक तौर पर हम ठंडे होने का अनुभव है. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ചിലപ്പം പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. कई लोगों को प्रार्थना करने का मन भी नहीं होगा, गाना गाने का मन नहीं होगा, शायद आप लोगों को खाली गाना सुनने का मन होगा. खाली ദൈവവചനം വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും നമുക്കൊരു പക്ഷേ മനസ്സ് വരില്ല. വല്ലോരും പ്രസംഗിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടം. वचन को पढ़ने के लिए, वचन के मनन करने के लिए आपको इच्छा नहीं होगा, मगर कोई और प्रचार करता हुआ सुनने की इच्छा शायद आप में रहेगी. That is passive spirituality, not doing by ourselves. ये आत्मिकता जो ठंडेपन का अनुभव दिखाता है. നാലാമത്തെ ലക്ഷണം, उसका चौथा चिन्ह क्या है? drifting away from interpersonal relationships within the church. സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടുള്ള പരസ്പര കൂട്ടായ്മ അത്ര സുഖകരമല്ലാതെയായി തീരുക. ये आपसी संगति में कमी का हो अनुभव करना कई लोगों की जिंदगी में हो सकता है. സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഭൂമിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോ അവരെനിക്ക് പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെ. भजन संगीता में इस पर लिखा है, जो प्रभु में विश्वास करने वाले लोग मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं कर वो कहता है. 16-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. 16वां भजन संगीता का दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है. എന്നാൽ ഈ ആത്മീയ എരിവ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പതിയെ പതിയെ മാറാൻ തുടങ്ങും. जब ये आत्मिक उन्माद जब हमारे कम होता है, तभी आत्मिक लोगों से संगति करने में भी थोड़ा हिचकिचाहट आप महसूस करने लगते हैं. ഇല്ലേ? ऐसा है कि नहीं? സ്തോത്രം. നമുക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? और अगर शायद आपको ऐसा महसूस नहीं होता होगा, आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो ऐसा अनुभव से गुजरते हैं. സ്തോത്രം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ മറ്റൊരു സമയത്ത് വിവരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുക. 5-ാമത്തേത്, पांचवा चिन्ह, making lame excuses for missing church meeting or spiritual exercises. ആത്മീയ വിഷയങ്ങളും കൂട്ടായ്മയുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുടന്തന്യായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. आत्मिक संगति और मीटिंग्स को अटेंड न कर पाने के लिए काफी ज्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं. वो എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. किसी भी कारणवश वो इस प्रकार की संगति को वो अवॉइड करना चाहते हैं. കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തു പഴുതും അന്വേഷിക്കും. आत्मिक तौर पर और संगति के लिए कोई भी कारण देकर वो अवॉइड करना चाहते हैं. സ്തോത്രം. ഉണ്ടോ അങ്ങനെ? है क्या आप लोग में वैसा? വയറുവേദനയാ, मुझे आज तो पेट दर्द कर रहा है. എനിക്ക് ഒട്ടും എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ. मुझे आज उठने के लिए थोड़ा भी शरीर में कमजोर साहस नहीं है. ഓഫീസിലാണെ ഭയങ്കര പണിയാ, ऑफिस में तो बहुत काम है, പരീക്ഷയാ, मुझे एग्जाम है. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും. किसी भी प्रकार के कारण देते हैं हम मीटिंग में न जाने के लिए. സ്തോത്രം. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ പറയും, ഓ അവിടുത്തെ ഉപദേശം ശരിയല്ല. और ये कोई कारण नहीं है तो वो कहेगा तो वहां का पासवान ठीक नहीं है, ഓ പുള്ളിയുടെ ശുശ്രൂഷ സന്തോഷമല്ല, उनकी सेवकाई में मुझे आनंद नहीं मिलता है. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒഴികഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് നാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. किसी भी प्रकार कोई ना कोई कारण देकर वो मीटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं. അതാണ് 5-ാമത്തെ ലക്ഷണം. वो है पांचवा चिन्ह. സ്തോത്രം.
ആറാമത്തേത് उसका छठा चिन्ह इस प्रकार है, ഈസിലി ഒഫൻഡഡ്. പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അവരങ്ങ് ഇടർച്ചയും പിണക്കവും ഒക്കെ അങ്ങാവും. एक छोटा सा कारण लेकर जे दूसरों से वो खफा हो जाते हैं. അതിന് പിണങ്ങാനുള്ള കാരണമൊന്നും അതിനകത്തില്ല. उसमें एक दूसरे से द्वेष करने का, खफा होने का कोई कारण भी नहीं है. പക്ഷേ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് അകലുന്നത് നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത്. मगर ये परमेश्वर से जिस प्रकार वो दूर होते हैं, इसी के कारणवश ये अनुभव होता है कि भाई लोगों से, बहन लोगों से द्वेष करना, ഈസിലി ഗെറ്റ് ഒഫൻഡഡ്. किसी भी छोटे से कार्य के लिए परमेश्वर दूसरे भाई बहनों को अवॉइड करना, द्वेष करना. ഒത്തിരി സഭകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പാസ്റ്റർ എന്നെ കുത്തിയാ പ്രസംഗിച്ചേ. और आप लोगों ने सुना होगा कि पासवान तो आज प्रचार किया, मुझे टोक कर ही उसने प्रचार किया. ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം പാസ്റ്റർ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടാ പ്രസംഗിച്ചേ. उस बात को प्रचार जब कर रहा था, पासवान मुझे ही देखकर इस बात को मुझे समझा रहा था. ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് യോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? इस प्रकार के कारण को बताकर आत्मिक संगति को अवॉइड करने वाले लोगों को आपने देखा है. സ്തോത്രം. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു. ऐसे अचानक से ही छोटा छोटा विषय उनको बड़ा दिखने लगता है. അവര് എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ മാനിച്ചില്ല. वो कहते हैं कि मुझे मेरा ठीक तरह से उन्होंने सम्मान नहीं किया. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാൽ ഇവരങ്ങ് ഒഫൻഡഡ് ആവും. ऐसे छोटे छोटे विषय से वो घृणा करते हैं. സ്തോത്രം. ഏഴാമത്തെ കാര്യം, उसका सातवां चिन्ह है, ആത്മീയ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ we will become muted for witnessing Christ to others. മറ്റുള്ളവരോട് യേശുവിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയാതെ നാം മൂകരായി പോകും. അതായത് we will lose the witnessing life. മറ്റുള്ളവരോട് യേശുവിനെ പറ്റി സാക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവരായി തീരുക. जब हमारा आत्मिक उन्माद कम हो जाता है, तभी हम जो है दूसरों के सामने परमेश्वर यीशु मसीह के लिए गवाह नहीं बन पाते हैं. ജീവിതം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേ. हम अपने जीवन को जरा जांचे, परखें. നമ്മൾ പാട്ട് പാടും, യേശു എന്ന നാമമേ എൻ ആത്മാവിൻ ഗീതമേ, അല്ലേ? यीशु नाम मेरा आत्मा का गाना है, ऐसा हम गाना तो गाते हैं. സ്തോത്രം. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, आठवां चिन्ह है, ലോസ് ഓഫ് ഹോപ്പ്, നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ഹോപ്പ്. പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവരായി തീരുക. आशा में आनंद खो देते हैं ऐसे लोग जो आत्मिक उन्माद को जिनका कम हो गया है. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ? हमारी आशा क्या है? Come on please. എന്താ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ? आप लोग बताइए कि हमारी जीवन की आशा क्या है? क्या है अंश? जल्दी बोलो, जोर से. कुछ नहीं है. क्या है सामुएल? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവാണ്. यीशु मसीह का दूसरा आगमन, इसी की आशा करते हैं हम. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവാ. हमारी आशा यीशु का दूसरा आगमन है. നാം യേശുവിനോട് കൂടെ പോകുന്നതാണ്. हम यीशु के संग जाने की अवस्था है. നാം ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം വസിക്കുന്നതാണ്. हम यीशु के संग संग रहने की आशा है. അതിന്റെ ഏഴെട്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? और उसके संबंध में 6-7 बातें हैं जो आपको स्मरण होगा. ഉണ്ടോ? സ്തോത്രം. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. अगर वो स्मरण है तो आप लोग बताइए. What is our hope? हमारी आशा क्या है? യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരും. यीशु मसीह दोबारा आएंगे. ക്രിസ്തു നമ്മെ തന്നോട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. परमेश्वर यीशु मसीह हमको संग ले जाएंगे. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയായിരിക്കും. हम यीशु के संग संग रहेंगे. നാം യേശുവിനോട് സദൃശന്മാരാകും. हम यीशु के समान बन जाएंगे.
നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ മഹത്വത്തോടെ മുഖാമുഖം കാണും. यीशु जिस प्रकार महिमा में वास करता है, अपनी आंखों से हम उसे वैसा ही देखेंगे. Praise the Lord. പിന്നെ और फिर बाद में क्या है? നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ തന്നെ നിത്യ അവകാശമായി പ്രാപിക്കും. हमारा परमेश्वर को हमारा इनहेरिटेंस कर मान लेंगे. സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. यीशु मसीह का दोबारा आगमन ही हमारी आशा है. 8 കാര്യമായല്ലോ അല്ലേ? हमने 8 बातों को सीखा. 9. उसका नौवा സ്തോത്രം. 9ാമത്തേത് 9वां बात है, ആത്മീയ സ്നേഹവും ചൂടും കുറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതും കുറയ്ക്കും. വിൽ സീസ് ടു ഗീവ് ഫോർ ദ ലോർഡ്. കർത്താവിനും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതും നിർത്താൻ തുടങ്ങും. जब हमारा आत्मिक उन्माद आत्मिक प्रेम जब कम होता है, तो हम हमारा देना, किसी को सहायता पहुंचाना, ये भी हमारे जीवन में कम होता रहता है. സ്തോത്രം. 10ാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മ വരുന്നത് പറയാം. और 10वां चिन्ह इस प्रकार है, 9 ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. मैं 9 चिन्ह के बारे में लिखा हूं. നമ്മുടെ ആത്മീയ തണുപ്പിന്റെ 10ാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്മാറ്റം ഉണ്ടായാലും നോ റിഗ്രറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. ഒരു തരത്തിലും മനസ്താപമില്ലാതിരിക്കുക. इस प्रकार की आत्मिक उन्माद जब हम में कम हो जाती है, ये सब हम जानते हैं कि ये सब हमारे जीवन में कमी हो रही है, मगर कोई लगता नहीं कोई रिग्रेट जीवन में है कर. पछतावा या पश्चाताप कुछ नहीं होता है. സ്തോത്രം. പലരെയും കണ്ടിട്ടില്ലേ, ശരിയാ, ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊരു വിഷയമേ അല്ല. वो कहते हैं मैं पहले जैसा था वैसा कुछ नहीं है अभी, मगर उनको उसके बारे में कोई पश्चाताप या दुख का महसूस भी नहीं करते हैं. ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ, ഈ 10 ലക്ഷണങ്ങളിൽ സ്തോത്രം എത്ര എണ്ണം നമ്മിലുണ്ട്? इन 10 लक्षण में बताया, उनमें से कितने हमारे व्यक्तिगत रूप में हम हमारे जीवन में है? ഈ 10ൽ ഒന്നുപോലും ഇല്ലെന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ നോക്കണം. अगर ये 10 में अगर एक भी चिन्ह आपके जीवन में नहीं है, तो अपने हाथों को ऊपर करें. സ്തോത്രം. ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളവരോ? एक अगर चिन्ह है तो वो अपने हाथ ऊपर करें. നമ്മുടെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ 10 എണ്ണത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये 10 चिन्ह में से कितने चिन्ह हमारे जीवन में हैं? 0 ഉള്ളവരാരുമില്ല, 1 ഉള്ളവരും ആരുമില്ല. 0 है और 1 है, ऐसे कोई भी नहीं है यहाँ पर. 2 दो वाले कितने लोग हैं? അതുമില്ല. वो भी नहीं है. 3 तीन वाले कितने हैं? അതുമില്ല. उतने भी नहीं है. 4 ലക്ഷണങ്ങളെ ഉള്ളൂന്നുള്ളവരോ? और 4 चिन्ह जिसमें पाया जाता है आत्मिक उन्माद न होने का, वो ऐसे कितने लोग हैं? ബെന്നി ബ്രദറെ പൊക്കിയും തോന്നുന്നു 4. സ്തോത്രം. बेनी ब्रदर ने हाथ ऊपर किया, उनका 4 है. 4ൽ വന്ന് ഒരാളിലെങ്കിലും കിട്ടിയതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. कम से कम 4 है कर बताने वाला कोई तो एक रहा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद. സ്തോത്രം. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. मैं ये इसलिए बताया कि आप लोग अपने आप को परखें इस विषय में. ഇനിയുണ്ട് ഇതില്. പക്ഷെ ഈ ഇത്രയും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആത്മീയമായി എരിവില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. और इन बातों को सीखने का मायने यही है कि आत्मिक उन्माद हम में नहीं है, ये बात को हम ग्रहण करें, समझें. നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ എനിക്കൊരു ആത്മീയ എരിവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം. हम प्रभु से गिड़गिड़ाकर आज प्रार्थना करें, रोए उसके सामने कि मुझ में जो आत्मिक उन्माद है वो बनाए परमेश्वर. 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. यहाँ पर मेरे सामने 2 प्रकार के लोग हैं. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ എരിവിന്റെ അനുഭവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ലാത്തവർ.
शायद ऐसे लोग हैं जो आत्मिक उन्माद का अनुभव उन्होंने जीवन में किया ही नहीं है, മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ. और दूसरे प्रकार के लोग इस प्रकार हैं जिनमें आत्मिक उन्माद हुआ करता था एक जमाने में, मगर अब वो खो दिए हैं. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുകയും ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാം, കർത്താവേ എനിക്ക് അനുഭവങ്ങളെ മടക്കി തരണമേ എന്ന്. अगर पुराने जमाने में आपके आत्मिक उन्माद रहा हो और अब खोया हो तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर वो उन्माद मुझे वापस लिया, എന്റെ അകത്ത് ഒരു ആത്മീയ അഗ്നിയെ കത്തിക്കണമേ. मेरे अंदर एक आत्मिक अग्नि को तू जला दे. ജിം എലിയോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, മേക്ക് മീ യുവർ ഫ്യൂവൽ ഓ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയെ എന്നെ നിന്റെ ഇന്ധനമാക്കണമേ എന്ന് ജിം എലിയോട്ടിനെ പോലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. परमेश्वर की अग्नि मुझे वो ज्वलनशील बना दे, ऐसा जिम एलियट ने जैसा प्रार्थना किया वैसा हम भी प्रार्थना करें. ഇതുവരെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് നിലവിളിച്ചു പറയാം, കർത്താവേ ഇതൊരു ആത്മീയ അനുഭവമാണെന്ന് തിരുവെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് അനുഭവം വേണം. अगर ऐसा अनुभव आपके जीवन में है ही नहीं, ऐसा आत्मिक उन्माद नहीं है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, ये आत्मिक अनुभव मेरे जीवन में तू प्रस्तुत कर कहे. ഒരു പൊത്തുവരുത്തത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലല്ല കർത്താവേ, कोई दिखावट की जीवन को नहीं बिताना चाहता हूं परमेश्वर. ഒരു നോമിനൽ ക്രിസ്ത്യൻ, ഒരു നോമിനൽ പെന്റിക്കോസ്റ്റൽ വിശ്വാസിയായിട്ട് പോകാനല്ല. एक साधारण सा विश्वासी कर बढ़ना नहीं, आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं परमेश्वर. കർത്താവേ എന്റെ അകത്ത് ആത്മീയമായ എരിവ് നൽകണമേ. परमेश्वर मेरे अंदर एक आत्मिक उन्माद को तू बना दे परमेश्वर. ശുഷ്കാന്തി എന്നിൽ നൽകണമേ. मेरे अंदर एक आत्मिक तत्परता प्रदान कर. അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തീപ്പൊരികൾ എന്നിൽ കത്തിക്കണമേ. मेरे अंदर में आत्मिक तौर पर ज्वलनशील मुझे बना दे परमेश्वर. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम साथ मिलकर परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना ആ करते हैं. അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരുക. उस अनुभव का महसूस करने तक आप प्रार्थना इसी प्रकार लगातार करते रहें. നിരന്തരം നമുക്കതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम लगातार इसी विषय के लिए हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട. और कोई भी विषय के लिए शायद आप प्रार्थना न करें तो भी നമ്മുടെ ഭൗമിക ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം അറിയുന്നു. हमारे दुनिया भर के जरूरतों को परमेश्वर अच्छी तरह जानता है. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം അറിയുന്നു. हमारे शारीरिक जरूरतों को परमेश्वर भली भांति जानता है. നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ അറിയുന്നു. हमारे बीमारियों के बारे में वो जानता है. ഭൗതിക ഞെരുക്കങ്ങൾ അവൻ അറിയുന്നു. हमारे जीवन में होने वाले कठिनाइयों के संबंध में वो जानता है. നമ്മുടെ മാനസിക വേദനകൾ അവൻ അറിയുന്നു. हमारे मन के अंदर के दुखों को वो जानता है. നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. हमारे जरूरतों को हम जानने से पहले परमेश्वर वो अच्छी तरह जानता है. അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पिता है. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. वो हमसे बेहद प्रेम करता है. അവന് നമ്മെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട്. वो हमारे बारे में सोच विचार करता है. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട. इसीलिए हमारे कोई भी दुनिया के कार्यों के लिए हम व्याकुल न हो. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം, കർത്താവേ അങ്ങന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങയുടെ അഗ്നിയെ കത്തിക്കണമേ. इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस आत्मिक अग्नि को मेरे हृदय में तू ज्वलित कर परमेश्वर. ഞാൻ ആ ഏലിയാവിനെ പോലെ ഒന്ന് ശുഷ്കാന്തിക്കട്ടെ. मैं एलिया जिस प्रकार तत्पर था उसी प्रकार मुझे भी तत्पर बना परमेश्वर. എലീശയെ പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ജ്വലിക്കട്ടെ. और एलीशा जिस प्रकार जलता था आपके लिए, उस प्रकार जलने दे मुझे परमेश्वर. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കായിരുന്നത് പോലെ ഞാനും ഒന്ന് കത്തിജ്വലിക്കട്ടെ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി. एक रोशनी देने वाला एक बत्ती के समान मुझे भी जलने का अनुभव मुझे जीवन दे. ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് പറയാം. आज सुबह हम इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करें. എല്ലാവരുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് വായ്കളെ തുറന്ന് ദൈവത്തോട് ഹൃദയം തുറന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. हम अपने जबान को खोलकर जो है परमेश्वर से इसी विषय में इस प्रकार से हम प्रार्थना करें. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ എനിക്കൊരു എരിവിന്റെ അനുഭവം വേണം. परमेश्वर मुझे एक उन्माद की अवस्था में मुझे ले चल. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റു പലതിനും വേണ്ടി പാഷനേറ്റ് ആണ്. സ്തോത്രം, എരിവുള്ളവനാണ്. मैं कई प्रकार दुनिया के कई बातों के लिए उन्माद रखता हूं परमेश्वर. എന്നാൽ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാഷൻ, मगर आपके लिए कोई
आत्मिक उन्माद मेरे जीवन में नहीं है। അതിനായിട്ട് എന്നെ ഒരുക്കണമേ. നമുക്ക് വാ തുറന്ന് പറയാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. उस आत्मिक उन्माद के लिए हम अपने जबान को खोलकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ. हमारे आवाजों को हम अपने आप सुने। സ്തോത്രം. ലജ്ജിക്കണ്ട. അധരം തുറന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു പറ. आप लज्जित न होना, आपके आवाज को आपका मन ही सुने। കർത്താവേ, എന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം തരണമേ. परमेश्वर मेरा आज की अवस्था को तू रूपांतरण कर दे। परमेश्वर ഒന്നിനും തണുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആത്മീയ ചൂടനിൽ അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. कोई भी बात को मेरा आत्मिक अग्नि को ठंडा न कर सके ऐसा अनुभव मुझे प्रदान कर। परमेश्वर കർത്താവിനോട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम मिलकर कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കരയാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ കരഞ്ഞോളൂ. आप अगर रोना चाहते हैं तो रोइए। യേശുവേ എന്ന് നിലവിളിക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിലവിളിക്ക്. आप रोना चाहते हैं यीशु मसीह करके आप जोर से पुकार सकते हैं। സ്തോത്രം. ആവർത്തിയമായി നിലവിളിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് നമുക്ക് നിലവിളിച്ചു പറയാം. वो अंधा बर्तिमाई जिस प्रकार पुकारा दाऊद का पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कर, वैसे आप भी कर सकते हैं। ഹല്ലേലൂയ. ൂഢഗരജലഗടരഗജഗക്ഷാരഗജഗസ്യ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അഗ്നിയാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടണമേ. അങ്ങയുടെ കനലുകളാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ദഹിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലെ ഞങ്ങളൊന്നില്ലാതെയായി തീർന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കത്തുജ്വലിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് തരണമേ. മറ്റെന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജ്വാലയെ കെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നിലൊന്ന് ജ്വലിപ്പാ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. രൂഢാവാരവ ശംദാരാജല ീഖാരക്തരാധിപലവധുരാജല ഖംദല പ്രിബലാരജലഗടരഗജഗസ്യ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കർത്താവേ ഒന്ന് ജ്വലിപ്പാൻ, അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ജ്വലിപ്പാൻ, അങ്ങയുടെ നാമത്താൽ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങൾ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നവരാകുവാൻ ഇട നൽകണമേ. രൂഢാവാരവ ശംദരാധര ഋഗജാല ജലഗടരഗജഗസ്യ ഖംദൽ പ്രീബാലഗച്ഛസി പ്രീവേദിപ്തലേദിപതിഗജഗസ്യര കുടകദുരന്തലരജലദുരാജല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന തീരരുത് കേട്ടോ. ഇന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന തീരരുത്. आज के बाद में आपका उस प्रार्थना खत्म न हो, बंद न हो। നാം കർത്താവിന്റെ അഗ്നിയാൽ സ്തോത്രം കത്തിപ്പടരുന്നതുവരെ ആമീൻ നാം ആ പ്രാർത്ഥന തുടരണം. परमेश्वर के लिए आप एक ज्योति बन जाए, उस समय तक आप उसके लिए प्रार्थना करते रहें। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम के लिए प्रशंसा। ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തിരുസന്നിധിയിൽ വരുന്നു. आपके मौजूदगी में हम एक और बार आते हैं। ഞങ്ങളുടെ ക്ഷീണങ്ങളും മടുപ്പുകളും ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. हमारे जीवन के कमजोरी और थकावट को हम कबूल करते हैं। ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനം മറന്നത് ക്ഷമിക്കണമേ. हम आपके वचनों को हम अपने जीवन में भूल गए हैं, आप माफ करिए। അങ്ങയുടെ ശിക്ഷയെ നിരസിച്ചത് ക്ഷമിക്കണമേ. आपके ताड़नाओं को त्याग दिया, उसको भी हमें माफ करिए। കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുഷിഞ്ഞു പോയത് ക്ഷമിക്കണമേ. कई बार हम आलसी हो जाते हैं परमेश्वर। ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് ആ പാപമൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മീയ വീര്യം നിറയ്ക്കണമേ. सभी पापों को हमारे जीवन से माफ कर दूर कीजिए और एक आत्मिक उन्मादमय अवस्था में हमें ले आइए। അങ്ങയുടെ നാമത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി ഞങ്ങളിൽ കത്തിക്കണമേ. आपके नाम की जो अग्नि आग हमारे अंदर उत्पन्न कर परमेश्वर। അങ്ങയുടെ വേലയ്ക്കും അങ്ങേ സാക്ഷിപ്പാനുമുള്ള വലിയ അഗ്നി ഞങ്ങളിൽ അങ്ങ് ജ്വലിപ്പിക്കണമേ. आपके नाम की महिमा के लिए, आपके नाम के गवाह बनने के लिए एक आग हमारे अंदर जला दे परमेश्वर। യിരെമ്യാവിന്റെ അസ്ഥികളിൽ അടക്കം ചെയ്തതുപോലെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ആമീൻ അഗ്നി ഞങ്ങളിൽ കനലുകളായി അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ. और तेरे वचन की जो आग जो है हमारे जीवन में ज्वलित हो जाए परमेश्वर। ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ സഭയായി ഞങ്ങൾ അതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. हमारे कलीसिया के तौर पर हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും കത്താതിരിക്കല്ലേ കർത്താവേ. हम में से एक भी जो है
ज्वलनशील न हो, ऐसे अवस्था में न रहे परमेश्वर। ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ അതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ദൈവം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനായി സ്തോത്രം. परमेश्वर ऐसा कार्य हमारे अंदर करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। മഹത്വം അങ്ങേക്ക് परमेश्वर के नाम की महिमा യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ആമേൻ. आमीन। പ്രിയരേ, ഞാൻ കത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അലക്സ് ബ്രദറും കത്തും. अगर मैं ज्वलनशील हो गया तो मेरे बगल में रहने वाला एलेक्स भी जलने लगता है। നാം ഒരാൾ കത്തിയാൽ ആ അഗ്നി മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പടരും കേട്ടോ. और हमारे कुछ छोटे से झुंड में से लोग जलने लगे तो उसके अगल बगल के लोग भी जलने लग जाते हैं। ഇന്ന് പകൽ നമുക്കതിനായി സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ आज അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. सुबह उसके लिए समर्पण करते हुए प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। ആമേൻ. സ്തോത്രം. Praise God. Children, come on please. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। The remembrance of the righteous is a blessing, but the name of the wicked will rot. Proverbs 10:7. जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजे को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। भजन संहिता 34:10। Psalms 119 verse 16. I will delight in your statutes. I will not forget your word. सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं अभी वचन बोलने वाला हूँ, मत्ती 5:4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। थैंक यू। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अभी मैं वचन बोलने वाला हूँ, Psalms 41 verse 13। Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. Amen and amen. Thank you. Yes बेटा. पहले मैं गाना बोल रहा हूँ 27। सृष्टि है तेरी कविता, सृष्टि है तेरी कविता, गाती सन्ना तेरी, सारी तरह पर गूंजती है निष्दिन महिमा तेरी। अब मैं वचन बोल रहा हूँ, Matthew chapter 7 verse 7। Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. हो गया. ठीक है. परमेश्वर आशीष दें. और कोई बच्चे हैं ऑनलाइन में वचन बोलना चाहें तो नहीं तो ठीक है.
हम प्रार्थना करेंगे, बच्चों को हम प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करें। उनकी परीक्षा, पढ़ाई, उनकी बढ़ने की उम्र, इन सारी बातों में परमेश्वर इन बच्चों को आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे। जोली आंटी, बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവേ, ഈ പുനരുത്ഥാന ദിവസത്തിന് രാവിലെ സമയം കൂട്ടായ്മയായി ആരാധനയായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. അവർ പഠിച്ച വചനം കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ഓർമ്മിച്ച് പറയുവാനും കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാം അവിടുന്ന് സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. വചനം പറയുക, കാണാതെ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല കർത്താവെ, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരായി കർത്താവെ ജീവിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ. അവരെ കാണുന്നവരെ സ്കൂളിൽ, കോളേജുകളിൽ ഒക്കെ, അവരെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവെ കർത്താവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരായി, കർത്താവിന് സൗരഭ്യവാസന പകരുന്നവരായി അവിടുത്തെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാൻ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ, ഇമ്പങ്ങളിൽ ഒന്നും പെട്ടുപോകാതെ കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് കർത്താവെ അവിടുത്തെ വരവിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവുമായി വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ അവരെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. അതിനായി മാതാപിതാക്കളായ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക വചനം വായിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാനും എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കോളേജുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം അവരെയും കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ. ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണം. ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ. ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിലും മായകളിലൊന്നും പെട്ടുപോകാതെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നടകളിലെ ഓരോരുത്തരെയും തിരികരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പരീക്ഷയായിരിക്കുന്നു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷ ബുദ്ധി ജ്ഞാനവും കൊടുക്കണേ. പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി കർത്താവെ എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അടിയങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും തിരികരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. വരവിനായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय. God bless you. परमेश्वर आप सबके साथ रहें। अभी आप लोगों के लिए समय है जो गवाही देना चाहेंगे ऑनलाइन में। जो लोग हैं आपको आज पहले चांस दे रहा हूं, तो उसके बाद यहाँ जो लोग हैं वे ऑनलाइन में अगर कोई है गवाही देने के लिए तो वेलकम। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज उसके उपस्थिति में सब लोगों के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और प्रार्थना करने के लिए, और हर एक विषय आत्मिक एक खुद को जांचने के लिए भी परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। और आई के विषय में बोलना चाहती हूँ कि अभी उसका तबीयत ठीक है, आज डिस्चार्ज शायद देंगे वो, और प्रार्थना आप सबने उसके लिए प्रार्थना किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और उसको जो भी शारीरिक चंगाई मिले तो उसके आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी का कारण बने। वो विश्वासी लोगों में जीवन बिताना, घर के विश्वासी लोगों में जीवन बिताना और घर के सारे अविश्वासी लोगों में जीवन बिताना बहुत अलग है। तो उन जगह में उसको परमेश्वर समझ और ऐसी समझ दे आत्मिक की, उसके द्वारा उसका खुद का और बाकी लोगों का भी उद्धार का कारण बने। और हम तीनों भी पुणे में हैं, भैया और बेटा। प्रभु ने हमें इधर भी चलाया, हमें इधर भी सहायता करता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और हमारे लिए भी प्रार्थना करे कि जिधर भी रखा है प्रभु ने, उसके हाथ में हम उपयोगी बर्तन होके दिखाई दे। काफी सारे लोगों से हमने बात करने का कोशिश, मतलब प्रभु ने जैसे उनके साथ बात करने के लिए इनिशिएट दिया तो हमने बात किया है,
लेकिन ये सारे अन्य जाति लोगों के बीच में प्रभु जैसे हमको चलाना चाहता है, या फिर उनसे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जैसे प्रभु अगुवाई करता है, वो करने के लिए आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम उसमें ये करें। और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना हम कर रहे हैं, और भी ज्यादा प्रार्थना